In this session, we will discuss about logical operators. This is the operator which we are going to use for checking simple conditions. There you are using the operators question mark and colon. Actually, previously to check the condition, we are using if condition, right? A greater than B, like that. If A greater than B, then A is big, else B is big, like that we are using. అంటే సింపుల్ కండిషన్స్ ఏదైనా యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు సింగిల్ లైన్లో మనం రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఏం రాస్తాం, మనం రెండు నెంబర్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి దెన్ అవుట్పుట్ ఏ ఈస్ బిగ్, isn't it? Else output B is big, రైట్. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ యూస్ చేస్తున్నాం మనం అక్కడ. ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమంగ్ టూ నెంబర్స్ అగైన్. సో ఐ విల్ యూస్ ద సింటాక్స్ లైక్ దిస్, బిగ్ ఈక్వల్ టు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ కోలన్ బి. Right, how it will execute, we will see now. If A greater than B, if this becomes true, then the value of A will be stored onto this big after this question mark. What are the variable which you are using? If this condition is false, that means else, it has to execute the statement after colon, so that B will be stored onto this big. So instead of writing this if condition, if else, we are using a simple statement like this by using this logical operator, that is question mark and colon. So this is the syntax which you are going to use. Big equal to A greater than B. If this is true, then after this question mark A is there, that will be stored onto this big. If this condition is false, then B will be stored onto this big. So you are going to print the value of big now. Okay, we will execute this program by using this logical operator. Right. Now I want to take three variables now. Yeah, int a comma b comma big. I'll take three variables. I'll input the values for a and b. Right. Scanf is the function to input the values. Okay. So now I got the value A and B. Now I will use big equal to A greater than B question mark A colon B, isn't it? So how it will execute? I have taken the value, A value 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, B value 5 ఇచ్చాం, right? So 10 5, 10 greater than 5 true అయింది అనుకోండి, that A will be stored onto this big. Big లోకి వస్తుంది, ఆ బిగ్ని ప్రింట్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ అది. సో printf big equal to %3 big, right? So instead of using if condition, I am using this logical operator question mark and colon. I will execute this. Yeah, I am using online browser, online editor. So it is asking for the values of A and B, right? I will take A value 10 and B value 5. So big is 10. Again I will run, I will give the values in different way. A value is 100 and B value is 200. So A greater than B will become false, then B will be stored onto this big. Here A is 100 and B is 200, right? So it is going to print the value big equal to 200. సో సింపుల్ కండిషన్స్ ఏదైనా యూస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్ని యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ. అది దీన్నే టెర్నరీ ఆపరేటర్ అని చెప్పి కూడా యూస్ చేస్తామండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్. టెర్నరీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ 3 నెంబర్స్, దెన్ అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? మామూలుగా అయితే ఏం రాస్తాం మనం? ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి then and A greater than C, right? Then A is big. అంటే రెండు కండిషన్లు చెక్ చేసుకుంటాం మనం. ఏ అనేది బి కంటే పెద్ద అయి ఉండాలి,
ఏ అనేది సి కంటే కూడా పెద్ద అయి ఉండాలి. దట్ ఈజ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఎల్స్లో ఏం రాస్తాం మనం? ఎల్స్ ఇఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి. ఇది ట్రూ అయితే బి విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. నేను ఫస్ట్ నేను ఇఫ్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ టెర్నరీ ఆపరేటర్, రైట్? ఎల్స్ దెన్ అవుట్పుట్ సి ఈజ్ బిగ్, isn't it? If I am using if condition యూస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏ బిగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి, తర్వాత బి గ్రేటర్ దెన్ సి అయితే బి బిగ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, లేకపోతే సి బిగ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీన్ని టెర్నరీ ఆపరేటర్లో యూస్ చేద్దాం రా అంటే ఒక టెర్నరీ ఆపరేటర్లో ఇంకొక టెర్నరీ ఆపరేటర్ని యూస్ చేస్తున్నాము అన్నమాట అక్కడ అది. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, దెన్ ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి, రైట్? ఒక్కసారి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్లు ట్రూ అయినాయి అనుకోండి. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ అయింది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి కూడా ట్రూ అయింది. దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఫాల్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదొకటి ఫెయిల్ అయినా కానీ రెండు ఫెయిల్ అయినా కానీ ఏ అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కాదు. అంటే ఏది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండొచ్చు? అప్పుడు బి కానీ సి కానీ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండొచ్చు. సో నౌ ఐ విల్ చెక్ ద కండిషన్ విత్ ఎల్స్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి. సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట అక్కడ అది. దీన్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ. అంటే ఒక టెర్నరీ ఆపరేటర్లో ఇంకొక టెర్నరీ ఆపరేటర్ని యూస్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ మార్క్ బి కోలన్ సి. లుక్ ఎట్ హియర్. ఫస్ట్ ఏంటిది? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ, ఏ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు ఎల్స్. అంటే బి గ్రేటర్ దాన్ సి దగ్గరికి వచ్చిందిరా. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి, బి విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. దీంట్లో తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేస్తుంది. ఒకవేళ బి గ్రేటర్ దాన్ సి కూడా ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, దెన్ సి విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. బిగ్లో తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. అంటే ఒక టెర్నరీ ఆపరేటర్లో ఇంకొక టెర్నరీ ఆపరేటర్ని యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అనమాట అక్కడ. ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. రైట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ సి ఆల్సో. దెన్ ampersand C. Now a greater than b, I can write like this also, a greater than c. ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్కి బ్రాకెట్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే మొత్తానికి కలిపి ఒక బ్రాకెట్ లాగా ఇవ్వచ్చు అక్కడ. దెన్ b గ్రేటర్ దాన్ c, క్వశ్చన్ మార్క్ b కోలన్ c. సింపుల్. సో ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ట్రూ అయితేనేమో ఏ వాల్యూని తీసుకొచ్చి బిగ్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇది కండిషన్స్లో ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, అది రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫెయిల్ అయినా కానీ బి గ్రేటర్ దాన్ సి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ, బి విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. ఇది కూడా ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, సి విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. ఇజంట్ ఇట్? సో 3 నెంబర్స్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి యూజింగ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ అది. రైట్? ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ యూజింగ్ ద బ్రౌజర్ ఆన్లైన్ కంపైలర్. Yeah, C is not declared. See the error? C is undeclared. I will declare here, no problem. Yeah, I will run. A, B, C. I have taken the values 10, 7, 20. So A will be 10, B will be 6 and C will be 20. So it is going to print the value of big. So biggest number among 3 numbers using ternary operator, which I am going to use the program. Is it clear? Here I have to declare the variable C, right? Yeah, that's it.